सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दे विच तुहानू पंजाब दे हर जिले दा असीं हाल दसांगे कि पंजाब दे किहड़े जिले दे विच किन्ने केसेस ने, इस समय किन्ने एक्टिव मामले ने, क्योंकि हुण तक यही कहा जा रहा है 2074 केस, पर उस दे विचों किन्ने एक्टिव केस ने उस दे बारे पूरी जानकारी हर जिलेवार तुहानू दसांगे। शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहला खबर अमृतसर तो। अमृतसर दे विच कोरोना दे 4 नवे केस रिपोर्ट किए गए ने। एक ही परिवार दे 4 मैंबर पॉजिटिव निकले ने। अमृतसर दे विच इस वेले 20 एक्टिव केस ने। सूबे दे विच हुण 127 एक्टिव मामले हो चुके हैं ते कुल अंकड़ा 2065 तक पहुंचे। 1898 लोग रिकवर होए ने। पंजाब दे 8 जिले कोरोना मुक्त भी होए ने, जिन्हां दे विच मानसा, फाजिलका, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहब, मोगा, रोपड़, संगरूर, मोहाली एक कोरोना मुक्त होए ने। तो पंजाब भर की तस्वीर असीं तुहाडे तक रखने की कोशिश करेंगे, एक एक जिले का हाल दसांगे। पर इस समय बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है अमृतसर तो। अमृतसर दे विच 4 कोरोना के नवे केस रिपोर्ट किए गए हैं। 20 एक्टिव मामले इस समय हो चुके हैं। जेकर असीं जिक्र करिए अमृतसर का, एक करके सारे जिलों का हाल दसांगे, पर पूरे सूबे का तुहानूं हाल दस दिए। 127 एक्टिव केस ने इस समय ते कुल अंकड़ा 2000 तो पार पहला ही कर चुकिया सी। राहत की खबर है पूरे पंजाब के लिए कि हुण मामले बहुत तेजी दे नाल नहीं वध रहे, हालांकि इक्का दुक्का मामले जरूर सामने आ रहे हैं। इस विचाले अपील साडी यही कि एहतियात सानू रखने होणगे, क्योंकि अजे भी खतरा टलिया नहीं है। पूरे देश का असीं जिक्र करिए तो करीब 7000 मामले पिछले 24 घंटिया दे विच सामने आए ने, जो चिंता नूं वधाउण वाले। तो अमृतसर का असीं जिक्र करिए तो एक ही परिवार के 4 मैंबर उत्थे पॉजिटिव मिले ने, तो गिणती वध चुकी है अमृतसर की। अमृतसर दे विच टोटल मामले हुण 325 हो चुके हैं। 325 का मतलब तुहानूं दस दिए कि 325 का जिक्र ही है कि टोटल केसिस ने जिहड़े रिकवर हो चुके हैं वो भी इन्हां दे विच शामिल हुंदे ने, जिहड़े एक्टिव केसिस ने वो भी इस दे विच शामिल हुंदे ने। जे असीं पूरे पंजाब का जिक्र करते हैं कि 2000 प्लस मामले ने, तो हुण तक जिन्ने भी केस चाहे वो पॉजिटिव तो बाद नैगेटिव आ चुके होण या जिहड़े लोगों की मौत हो चुकी है, सारे टोटल जिहड़े हुण तक पॉजिटिव मामले पाए गए पंजाब दे विच वो 2000 तो पार ने, 2065 ने। तो हुण एक एक करके सारे जिले का हाल तुहानूं दसांगे। अमृतसर का जिक्र किया कि 4 नवे केस आए ने। इस तो बाद अमृतसर का की हाल है, शुरुआत उस तो ही कर लेने आ। अमृतसर दे विच 325 हुण टोटल केसिस हो चुके हैं। जिवें मैं पहला भी जिक्र किया कि टोटल केसिस ने, चाहे लोग ठीक हो गए या उन्हां दी मौत हो गई, सारे टोटल जिहड़े केसिस ने वो असीं तुहानूं दिखाउण दी कोशिश कर रहे हैं। तो अमृतसर दे विच 325 मामले ने, 297 लोग उस दे विचों ठीक हो गए ने, जबकि 6 लोगों की मौत अमृतसर दे विच होई है। टोटल अंकड़ा असीं तुहानूं दस्सिया। उस तो बाद हुण रुक करांगे जलंधर दा। जलंधर दे विच की कुछ हाल है, तो जलंधर का असीं जिक्र करिए तो 220 मामले जलंधर दे विच हुण तक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। 190 उन्हां दे विचों रिकवर होए ने, यानी कि ठीक हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी राहत की खबर लाजमी तौर पर है। 6 लोगों की मौत जलंधर दे विच हो चुकी है। तो तुसीं देखो कि इस समय जलंधर दे विच 24 एक्टिव केसिस हैगे ने, सिर्फ जलंधर का मैं जिक्र कर रहा। उस तो बाद असीं रुक करांगे लुधियाना दा। लुधियाना दे विच इस समय किन्ने केसिस ने? लुधियाना च 173 टोटल केसिस जिहड़े हैगे ने रिपोर्ट किए गए ने, ते उन्हां दे विचों रिकवर करने वाले यानी कि जिहड़े ठीक हो चुके ने वो हैगे ने 135 मामले। ते इस दे नाल ही लुधियाना दे विच मौतां दी गिणती तकरीबन सारे सूबे दे विचों ज्यादा है। 7 लोगों की मौत लुधियाना दे विच जिवें असीं तुहानूं दिखा रहे हैं हुई है। उस तो बाद तरनतारन का जिक्र कर रहे हैं। ये वो जिला जिथे बहुत सारे मामले सामने आए, ते तरनतारन दे विचों इस समय अपडेट साडे कोल 154 मामले तरनतारन दे विच टोटल रिपोर्ट किए गए। उस दे विचों 152 लोग ठीक हो चुके हैं। 2 एक्टिव मामले इस समय तरनतारन दे विच हैगे ने। मौत कोई नहीं हुई, जो राहत भरी खबर है तरनतारन दे लोकां दे लई भी, उत्थे दे प्रशासन लई भी। उस तो बाद असीं रुक करांगे गुरदासपुर दा। गुरदासपुर दे विच तुहानूं दस दईए कि 132 मामले टोटल जिहड़े रिपोर्ट किए गए। बहुत वड्डी गिणती दे विच 1 लाख मामले आए सी, उस दे विचों 121 लोग हुण तक ठीक हो चुके हैं। गुरदासपुर जिले का हाल तुहानूं दस रहे हैं। ते इस दे विचों ये भी तुहानूं दस दईए कि 3 लोगों की मौत हो गई, यानी कि हुण देखिया जावे तां सिर्फ 8 मामले ही गुरदासपुर दे विच एक्टिव केसिस इस समय हैगे ने। उस तो बाद रुक करांगे बरनाला दा। बरनाला दे विच केसिस तां 22 ही आए, पर उस दे विचों भी 20 लोग ठीक हो गए। ये पूरे बरनाला दे लई राहत भरी खबर है। पर यह भी तुहानूं दस दईए कि एक एक्टिव मामला अजे भी बरनाला दे विच हैगा। एक शख्स की मौत बरनाला दे विच हो गई सी। उस तो बाद हुण रुक करांगे पठानकोट दा। पठानकोट दे विच 39 टोटल मामले रिपोर्ट किए गए ने। जो टोटल फिगर असीं तुहानूं दस रहे हैं उस दे विचों 28 लोगों ने रिकवर भी कर लिया। एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। जे असीं सिर्फ पठानकोट का ही जिक्र करिए।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ? ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 32 ਕੇਸਿਸ यानी कि 32 केसेस रिपोर्ट किए गए ते अंकड़ा देखो 32 ਦੇ 32 लोग ठीक हो गए। किसी की मौत की खबर नहीं है। ये कोई इस समय मानसा ਦੇ ਵਿੱਚ एक्टिव मामला नहीं है। बहुत बड़ी राहत की खबर लाजमी तौर पर हैगी है। उस तो बाद ਅਸੀਂ रुक करांगे कपूरथला ਦਾ। कपूरथला ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? कपूरथला ਚ टोटल देखिए जान ਤਾਂ 36 केस सामने आए, उस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 रिकवर हो गए, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, जबकि 3 ਅਜੇ ਵੀ एक्टिव मामले कपूरथला ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੁਆਬਾ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 42 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ? ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 44 ਦੇ 44 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ? 44 यानी कि 44 ਮਾਮਲੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੰਕੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ 43 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 44 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 44 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੋਟਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਗਾ ਦਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ? ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 59 ਕੇਸਿਸ, 59 ਕੇਸਿਸ ਤੇ 59 ਦੇ 59 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਗਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਦਾ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰੋਪੜ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ 60 ਮਾਮਲੇ ਆਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਮਾਮਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ 60 ਦੇ 60 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 59 ਮਾਮਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 60 ਮਾਮਲੇ ਟੋਟਲ ਆਏ ਸੀ यानी कि इस समय कोई भी एक्टिव मामला नहीं है ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। 11 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇhtiyat ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ? ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ 66 ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ? ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 88 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 88 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 106 ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ
ਉਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 127 ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 102 ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੌਤਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ? ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 107 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ 5 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਲੋਕ ਹੁਣ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, 105 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 100 ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਸਵਾ 100 ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। 16 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕੇਸ 333 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੁੱਲ 16 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ 327 ਸੀਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ, 2 ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪਾਮ ਗਰੋਵ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਆ 333 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਊ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਆਫੀਸਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 2 ਕੇਸਿਸ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ 333 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤਾਂ 16 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ रुक करते हैं मेरे सहयोगी राजीव शर्मा इस समय फोन लाइन ते भी साडे नाल जुड़ रहे हैं। राजीव, समझना चाहांगे स्पष्ट शब्दों दे विच कि अमृतसर च कम्यूनिटी स्प्रेड का खतरा है या फिर ये फैलना शुरू होया, कम्यूनिटी स्प्रेड होना शुरू हो गया है, की कुछ कह रहे हैं सिविल सर्जन? जी देखो गौरव, जिस तरीके दे नाल जो केस लगातार वध रहे ने और जिहड़ी उन्हां दी ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ 4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ 8 ਤੋਂ 10 ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 16 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਉਸਦੇ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ 45 ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਖਦਸ਼ਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਚ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਸੀਐਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਖੈਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਜਿਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਈ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲੰਚ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗਪੁਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੂਪੁਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।